आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 सदैव सत्य के साथ और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आए दिन पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार तो उन्हें कहीं ना कहीं दाग धमकी मिलना अब आम बात हो गई है। पत्रकार समाज के लिए दर्पण का कार्य करता है और लोगों के सामने सच्चाई को उजागर करने का काम करता है। पत्रकार सरकार की कमियों घाटियों को बताने का कार्य करता है। तो क्या अब पत्रकारों को सच्चाई जनता के सामने नहीं लाना चाहिए? क्या पत्रकारों को लोग जैसा कहें ऐसा समाचार बनाना चाहिए, या पत्रकार जो कि देश का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है उसे सभी बातों को सोच विचार कर और सही समाचार बनाना चाहिए? आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ी उस पत्रकार की जिसके ऊपर बीते दिनों में अत्याचार हुआ। गुजरात राज्य के दाहोद जिला और उसके देवगढ़ बारिया तहसील के पिपलोद गांव में भारी बारिश में कच्चे मकान के ढहने की खबर पत्रकार विपुल बारिया को मिलती है तो वह उस खबर को कवरेज करते हैं और न्यूज चैनल में उस खबर को प्रकाशित करते हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही गांव में सरपंच साहब आग बबूला हो जाते हैं एवं पत्रकार को वाया मीडिया जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। सरपंच के सहयोगी को लगा कि गांव के सरपंच का राज खुल जाएगा और भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आ जाएगी। खबर कवरेज करने गए पत्रकार विपुल भाई बारिया को रोकने के लिए सरपंच और उनके सहयोगी ने वाया मीडिया फोन किया और उससे पूछा कि वह ग्राम पंचायत मेरे गांव की खबर क्यों दे रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पत्रकार विपुल बारिया को बुलाकर उसके साथ हाथापाई की गई, ये विपुल बारिया का कहना है। पत्रकार विपुल बारिया ने पिपलोद गांव के सरपंच और उनके सहयोगी के खिलाफ पिपलोद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कानूनी कार्यवाही की मांग की। पत्रकार विपुल बारिया को जान से मारने की जो धमकी दी गई उसका ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। पत्रकार विपुल बारिया के अनुसार अब वे लोग समझौते की बातचीत कर रहे हैं। पत्रकार के कार्यों में अड़चन एवं पत्रकार को डराना धमकाना, उन्हें जान से मारने की धमकियां देना, इन सब बातों को ध्यान में रखते पत्रकार विपुल बारिया ने दाहोद के पत्रकारों से भी संपर्क किया और सब ने मिलकर दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के समक्ष अपनी बातों को रखा एवं लिखित में ज्ञापन भी सौंपा। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज जाडेजा ने इस बात को गंभीरता से लिया एवं पत्रकारों को आश्वासन दिया एवं आगे की कार्यवाही रुकी। तो डीडीओ साहेबे એવું કીધું કે લેખિતમાં આપો। હા તો અમે લેખિતમાં ડીડીઓ સાહેબને આપ્યું। તો ડીડીઓ સાહેબે એવું કીધું કે એક અરજી તમારે તલાટીને બી આપો। અમે તલાટીને આપવા ગયા તે દિવસ 15મી ઓગસ્ટ હતી। ત્યારે ગામના વડીલો અમુક બધા હતા, સરપંચ હતા, ડેપ્યુટી સરપંચ હતા, પછી અમુક આ બાજુથી એમ કરીને મતલબ ગામના બધા જ વડીલો હતા। તો તલાટી અમારી પાસેથી અરજી લીધી નથી। અરજી નહીં લીધી ત્યાં સુધી આ ગામના વડીલો હતા એ બી કોઈ સવાલ નથી કર્યો કે ભાઈ આને જરૂરિયાત છે, તમે આનું ગમે તે કરો, પણ કોઈએ અમારી બાજુ ધ્યાન લીધું નહીં। અને આ મારે એવું છે, પછી અમારા ફળિયામાં બીજા બી 2 છોકરા એવા મા બાપ વગરના છે, એમને બી એવું નથી, એમનું બી સર્વે કરેલું છે પણ એમને બી કોઈ આધાર નથી। પણ અત્યારે તારના જેડા ને એવું નાખીને રહે છે એ લોકો, પણ એનું બી કોઈ ધ્યાનમાં લીધું નહીં એ લોકોએ। અને આવું કે જેને જે આવ્યું છે પહેલાથી એને ફરી આવે છે, આવે બી એનો બી વાંધો નથી, પણ જેને જરૂરિયાત છે એની પાસે કશું આવ્યું જ નથી અત્યાર સુધી। નામ છે વિજય પ્રતાપ પટેલ, ગામ પીપલોદ, માતાના વડ, ફળી ગુટિયારા ફળી। મારું આ મકાનમાં રહું છું। આ મકાનની પરિસ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે પડી જાય ને એ પોઝિશનમાં છે અને મારે એક બાજુની દિવાલ બી આ પડી ગઈ છે। અને આ રજૂઆત મારે છે ને આવાસ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં મેં જે તે વખતે સર્વે કર્યું તો ત્યારે મારું કોઈ નામ આવ્યું નથી। એના પછી મેં હું ઇન્કવાયરી લોકોને પૂછવા ગયો તો ત્યારે એવું મને કીધું કે તમારે જાતે બી કરી લેવાનું, આ જાતે બી થઈ જાય છે। તો અમે એમને કીધું કે જાતે અમે ભણલા નથી, કઈ રીતના કરીએ? તો પછી એ લોકોએ ત્યાં સુધી પહેલે નહીં કર્યું। તો અમે ટીડીઓ સાહેબને બી અરજી આપી છે એક। તો ટીડીઓ સાહેબને 13 તારીખે અમે આપેલી। તો ટીડીઓ સાહેબે એવું કીધું કે તમે ગ્રામ પંચાયત તમારા પીપલોદમાં બી આપો। તો અમે જે તે આપવા ગયા ત્યારે તલાટીએ અરજી અમારી લીધી નહોતી। ત્યારે બાબુ કાકા સરપંચ, કમલસિંહભાઈ ડેપ્યુટી સરપંચ, અમુક ગામના બધા વડીલો ત્યાં બેઠા જ હતા। એવા સમજ ત્યારે બી કોઈએ કંઈ કીધું નથી કે ભાઈ આની પરિસ્થિતિ આવી છે, તમે આનું કોઈક પહેલે કરો, પણ કોઈએ કોઈ પહેલે કર્યું નથી। બધી ખરે ઘણી વાર અમે રજૂઆત કરી છે, 3-4 વાર મળ્યા છે, ફોન કર્યા છે, ફોન ઉઠાવતા નથી, કાપી નાખે છે આવું, પણ કોઈ અમને જવાબ કરતા નથી આ લોકો। મારે પાસે 3 છોકરા છે અને છોકરાની 2 વહુઓ છે અને અમે 2 જણ 5-7 જણ અમે અહીંયા રહીએ છીએ। પણ આવામાં અમે કઈ રીતના રહીએ? અને પ્રધાનમંત્રી યોજનાઓવાળા કહે છે કે બધાને આપીએ છીએ, પણ અમને કોઈ આ મળ્યું જ નથી અત્યાર સુધી। તલાટી સાહેબને બી મેં ઘણા વાર કીધું છે, ઘણી પહેલે કર્યું છે, તોય છતાં અમને કોઈ આ પહેલે આપ્યું નથી।
અને આવામાં મારે કેવી રીતના રહેવાનું? આ જુઓ તમે, આ બધી એક બાજુ બધું આ દિવાલો હજુ આ પડી છે, બીજી થોડી થોડી પડવા લાગી છે. આ એમ કે તો જ્યાં પડી જ જવાનું છે એટલું. એટલે મારે એ જ વિનંતી છે કે મને જે તે કરીને થોડી સહાય મળે આ વડાપ્રધાનમંત્રી યોજનામાં. મારું નામ બારિયા વિપુલકુમાર ગુલાબભાઈ. હું પત્રકાર તરીકે ગુજરાત ન્યૂ બુલેટિનમાં અખંડ ભારત ને ગુજરાત ક્રાઇમમાં સમાચાર પ્રસિદ્ધ કરું છું. અહીંયા એક બનાવ બનેલો. અહીંયા પીપલોદ ગ્રામ પંચાયતમાં એક ગરીબ આવાસનો મેં એક સમાચાર બનાવ્યા હતા અને પ્રસિદ્ધ કર્યા. મેં એ પ્રસિદ્ધ કરતાની હાથે મેં જે 1:25 એને અપલોડ કર્યા. આવ્યા પછી મને ગ્રામ પંચાયત ઉપર સુરેશભાઈ દરજીનો મારા પર ફોન આવ્યો કે તું પીપલોદ ગ્રામ પંચાયત ઉપર આવ. એટલે હું ગ્રામ પંચાયત પર ગયો અને ખુરશી પર બેઠો. ખુરશી પર બેઠો એટલે બાબુ ફુલા સરપંચે એમ મને પૂછ્યું તે કોને પૂછીને સમાચાર આ બનાવ્યા? એટલે મેં એમ કીધું કે મેં કીધું આ તલાટી સાહેબને મેં પૂછ્યું છે. તો તલાટી સાહેબને મેં 4 વખત પૂછ્યું કે તલાટી સાહેબને પૂછ્યું તો મને પૂછ્યું, સરપંચને તે પૂછ્યું. એટલે ઉશ્કેરાઈ જા. ઉશ્કેરીને મારું કોલર પકડી લીધું. કોલર પકડી અને મને દિવાલે ચોંટાડીને મને ગરદા પાટનો અહીંયા ગાલ ઉપર મારવામાં આવ્યો. એટલે પેલા સુરેશ દરજી ઉભા થતા હતા એટલે હું ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો. એટલે હું ડાયરેક્ટ અરજી આપી અહીંયા પીપલોદ પોલીસ સ્ટેશન પર ગયો. ત્યાંથી પછી મેં અહીંયા પછી ડાયરેક્ટ અરજી આપી. એટલે મને કીધું કે તું સાંજે આવ. તો પછી મેં ડાયરેક્ટ ડોક્ટરી રેબારી પીએચસી ખાતે હું ગયો દવાખાનામાં. ત્યાં મેં સારવાર કરાવી. પછી સાંજે કે તું સવારમાં 10 વાગે આવી જજે. સર 10 વાગે હું ગયો પોલીસ સ્ટેશનમાં. તો મારું નિવેદન લીધું કે મને મારું નિવેદન લીધું એટલે નિવેદન આપી દીધું. મેં મારી સહી કરાવી લીધી કે તારી પાકી ફરિયાદ થઈ જશે. એટલે પાકી ફરિયાદ થઈ જશે. એટલે મને જાણવા મળ્યું કે આ તો 151 જામીન પર મેં છોડી દીધા છે. એટલે મને ખબર પડી. એટલે હું ડાયરેક્ટ પાછો પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો. કેમ મારી એફઆઈઆર કરી નથી? એટલે પછી સાહેબને મેં જણાવ્યું, પીએસઆઈ ને અને દશરથ સાહેબને જણાવ્યું. એટલે મને ઉપર બેહાડ્યો. ઉપર લઈ ગયા. એટલે મને અડધો કલાક બેસાડી રાખ્યો. પછી કે આ તો ગુનો થાય ની નામ છે તેમ છે. પછી હું નીચે આવ્યો. નીચે આવ્યા પછી મને કે તારો એફઆઈઆર થઈ જાય છે. એટલે મને કે તારી એફઆઈઆર થઈ જશે. એટલે આ મને સહી કરાવી અને મને એનસી દાખલ કરી. એટલે મને ખબર પડી આ તો એનસી દાખલ કરી છે, પાકી એફઆઈઆર તો કરી નથી. એટલે ડાયરેક્ટ પછી મને ખબર પડી હજુ ઓનલાઈન થયું નથી. એટલે ડાયરેક્ટ અમે આવે ને આજે એસપી ઓફિસ આવ્યા છે આવેદન પત્ર આપવા માટે. અને સાહેબ શ્રીએ અમને જણાવ્યું છે કે તમારું કામ થશે અને જે કલમ ઉમેરવાની એ ઉમેરાશે. અને જે એટ્રોસિટીની ખોટી મારા પર એફઆઈઆર કરવા કે છે એનું બી આશ્વાસન આપ્યું છે કઈ આવું થાય નહીં. કોઈ તપાસ થશે તો જ થશે, આવું કઈ થાય નહીં. મને આશ્વાસન એસપી સાહેબે આપ્યું છે. आरजे भारत न्यूज 7 के लिए दाहोद से गुजरात हेड नवल भूरिया की ये खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook पेज और Instagram को भी फॉलो करें ताकि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।